नमस्कार दर्शक बंधु आपणको आम चैनल को स्वागत। पवित्र मार्गशीर अमावास्या और देव दीपावली उपलक्षे आपणको अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आजिर भिडियोटी मेष राशि लोकंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। काहींकि गुरुत्वपूर्ण रही आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले निश्चित भावरे जानि परिबे। कारण आपणकर भाग्य नुआ मोड़ नेब। आपणक दुखर दिन सरिबाकु जाउछि एवं पुणी थरे आपणक जीवन को खुशी फेरिबाकु जाउछि। तेणु करी आपणकर जदि मेष राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। मेष राशिर व्यक्ति विशेषक जीवन एही मार्गशीर अमावास्या और देव दीपावली ठारू बदलिबाकु जाउछि। कारण प्रमुख ग्रह मानक चलन रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा फल रे आपणक जीवन रे मध्य बड़ परिवर्तन हेबो एवं एही परिवर्तन किछि शुभ फल देब एवं किछि अशुभ फल मध्य देब। देखंतु शनि बकरी रु मार्गी हेबाकु जाउछंती, ता सहित बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे किछि बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही महोदधी अमावास्या और देव दीपावली ठारू आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मेष राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वरंकु आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ताहाले आसंतु जानिबा केउ केउ बड़ परिवर्तन आसीबो एही देव दीपावली परठारू। देखंतु पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य रे किछिटा समस्या रहुतिला, जेउथि पई आपणकु आर्थिक समस्या देई गति करिबाकु पडुतिला। आपण ऋण आनिथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी चलीथिला। आपणक परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे मध्य समस्या देखा जाउथिला। आपणकर अजथा खर्च गुडा हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणकु चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संततिंक पई आपण बहुत चिंतित थिले। संतान प्राप्ति रे मध्य आपणकु बहुत असुविधा हेउथिला। व्यापार वाणिज्य रे आपणकर लॉस चलीथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा जाउथिला। दाम्पत्य जीवन रे कलह लागी रहुथिला। आपण बहुत मानसिक दुश्चिंता रे रहुथिले। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। तेबे सर्वप्रथम आमे जानिबा मेष राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किभली रहुछि। देखंतु आपणकर द्वितीय घरे गुरु विराजमान करिछंती। चतुर्थ घरे मंगल, षष्ठ घरे केतु, सप्तम घरे बुध एवं सूर्य, अष्टम घरे शुक्र, एकादश घरे शनि एवं द्वादश घरे राहु विराजमान करिछंती, जहा फल रे एही गृह गुड़िकरे से माने शुभ शुभ फल देबा पई चेष्टा करिवे। देखंतु सर्वप्रथम आमे जानिबा आपणक क्यारियर एवं कार्य क्षेत्र उपरे एही देव दीपावली बा मार्गशीर अमावास्या ठारू किभली परिवर्तन आसीबाकु जाउछि। देखंतु आपणकर कर्मर ग्रह शनि एकादश घरे विराजमान करिछंती। एकादश घर हला आपणकर लाभर घर, आपणकर प्रॉफिट घर। एही समय मध्य रे आपणकर प्रॉफिट बढ़ी जिवो। आपणकु आर्थिक दृष्टि शुभाशुभ फल मिलिबो। विशेष भाव में आपणक क्यारियर क्षेत्र रे बड़ परिवर्तन देखा जिवो। आपणकु क्यारियर संबंधित अधिक भल खबर मध्य मिलिबो। देखंतु एकादश घरे शनि एक सकारात्मक स्थान रे विराजमान करिचंती एवं तांकर स्थिति एकादश घरे बहुत भल रहिछि, जहा फल रे आपणक चाकरी रे पदोन्नति सहित दरमा वृद्धि हेबार मध्य खबर देबे। आपणक चाकरी रे अग्रगति देखा जिवो, जहा फल रे आपणकर इनकम वृद्धि पाइबो।
ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆପଣ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବେ। ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ଉଭୟ ଧନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପୂର୍ବରୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଆପଣ ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ ଅଧିକା ମିଳିବ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପଛରେ ପକାଇ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିଟି ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଧାରଟା ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଭବ ହେବ, କାରଣ ଶନି ବହୁତ ଧୀର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଆୟର ନୂତନ ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ପାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପିତା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଆୟ ହେବ। ଆପଣ ସମାଜରେ ନିଜର ନୂତନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ଦେବ ଦୀପାବଳି ବା ମାର୍ଗଶିର ଅମାବାସ୍ୟାଠୁ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରୁ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଘର, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଘର ଏବଂ ସେହି ଗୃହରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବିରାଜମାନ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶୁଭ ଗ୍ରହ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ବଳ ପାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଚାଲୁଥିବା ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କରଜ ଟଙ୍କାକୁ ଶୁଝି ପାରିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ କରଜ ମୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜର ନୂତନ ସମ୍ପତ୍ତି, ନିଜର ଗାଡ଼ି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଳାଷ ଅତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କ ଘର ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ଘର। ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ବିରାଜମାନ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ, ସମର୍ଥନ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପାର ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଆପଣ ସମାଜରେ ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଥାଏ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛିଟା ବଢ଼ିପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦୂରତାଟା କମିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ଦେବ ଦୀପାବଳି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଫେରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ପରିବାରରେ ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ମତଭେଦ, ମନମାଳିନ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ।
ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ବିବାଦ ଚାଲିଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ ଇତ୍ୟାଦି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବ ଦୀପାବଳି ବା ମାର୍ଗଶିର ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏହି ମାସରେ କିଛିଟା ଉନ୍ନତି କରିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶରୀରରେ କିଛିଟା ଅସୁବିଧା ହେଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଛି। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭ୍ରମ କେତୁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଉପରେ ଟିକେ ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଋତୁକାଳୀନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିମ୍ବା ଗଳା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ କରି କେତୁଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଗଳାରେ କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦେବ ଦୀପାବଳି ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।